Good evening, everyone, to tonight's live stream. Tonight we will be reading through Genesis chapter 12, and we'll go on to chapter 18. So we're going to cover tonight Abraham and his life, and then we're going to go into the sacrifice in chapter 15 and his name change, or just three things that will happen tonight. I will wait a few moments while other people come in. So before I get started on it, in the meantime, I guess I'll just keep up. If you didn't catch us, there are two other live stream videos in which I began in Genesis 1, reading through the Hebrew. The first one was Genesis 1 through 5, and then the second one was 6 through 11. Of course, we covered, creation and the fall, followed by the flood, the table of nations of Genesis 10, and then some more genealogies, of course, in Genesis 5 and 11. So tonight we were going to start with Genesis 12. So yeah, just make sure everything is up and running. So just make sure everything's up and running. It looks like everything is up and running. So I guess I'll wait another minute for people to show up, and then I will officially get started on the stream. Like I said, we're just going to go through scriptures here, then Hebrew, and then if there's time, we'll spend about a half an hour reading, and then I wanted to for another half an hour with some questions related to Old Testament history. To be specific, if you have any questions for me on Old Testament history. Tonight's beer is Heineken. Last week I think I did Guinness Stout. This week I did Heineken. Next week maybe I'll go into the local beers here in Florida. One of my favorites is Longboard. Here, it's usually a staple of mine, at least when I go to the grocery store and buy it. So unless it's Pilsner Urquell, I think one week I did Pilsner Urquell, which if you've never ever had Pilsner Urquell, it is a Czech beer, imported Czech beer, and it is one of my favorites. Actually, I take that back. It is my favorite, not one of my favorites. It is my favorite. So, yeah, that is it there. So, without further ado, then I guess since we're a couple minutes, 3 minutes into the stream here, we'll just I'll just go ahead and start reading Genesis chapter 12, and when I get to the end, then I'll answer questions, your questions if you guys have any. So here we are in Genesis chapter 12, verse 1. Using Olive Tree here as a software to do this. I also use Logos, but before I started Logos, I used Olive Tree, so hence I've got this stuff on Olive Tree. So without further ado, here we go. Genesis chapter 12, verse 1. Vayomer Yahweh el Avram lek lukra me artzukra umemoladtzukra umevet avikra el haaretz asher areka. ואעשוקה לגוי גדול, ואברכך, ואגד לה שמך ויהיה ברכה. ואברכך מברכך, ומקללך האור, ונברקו בך כל משפחותך אדמה.
וילק אברהם כאשר דיבר אליו יהוה, וילק איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו70 שנה בצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרי אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו, וחרן, ויצאו ללקט ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד עליון מורה והכנעני אז בארץ, וירא יהוה אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו. ויתק משם חכרה מקדם לבית אל, ויית אכלו בית אל מים וחי מקדם, ויבן שם מזבח ליהוה, ויקרא בשם יהוה. ויסע אברהם חלוק ונסוע הנגבה, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם ככבד הרעב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את, והיה כי יראו אותך מצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי ועבורך, וחייתה נפשי בגללך. ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה כי מאוד. ויראו אותה שרי פרעה, ויכלו אותה אל פרעה, ותוקח האישה ואת פרעה. ולאברהם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר, וחמורים, ועבדים, ושפחות, ואחונות, וגמלים. וינגע יהוה את פרעה נגעים גדולים, ואת ביתו עד דבר שרי אשת אברהם. ויקרא פרעה לאברהם, ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי היא, ואקח אותה לי לאישה, ואתה הנה אשתך, כך ולג. ויצב אליו פרעה אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו, ואת כל אשר לו. ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו, וכל אשר לו, ולוט עמו, הנגבה. ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב. וילק למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אכלו בחילה בין בית אל ובין העי, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם יהוה. וגם ללוט החולק את אברהם חיה, צאן ובקר ואוכלים. ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדו, כי חיי רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם, ובין רועה מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תחי מרבה ביני ובינך, ובין רועי ובין רועך, כי אנשים אחים אנחנו. חלוק על הארץ לפניך, כפרד נא מעלי עם חשמאל, ואמנה ועם חימין, ואס מעילה.
ויסלוth את עיניו וירא את כל כיכר הירדן ככולה משכה לפני שוחט יהוה את סדום ואת עמורה וכגן יהוה כארץ מצרים בואכה צוער. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו. אברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הכיכר ויאכל עד סדום. ואנשי סדום רעים וחטאים ליהוה מאוד. ויהוה אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט מאמו אש שא נא עינך יראה מן המקום אשר אתה שם אפנה ונגבה וקדמה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לקחה אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנוth את עפר הארץ גם זרעך ימנה. קום חלק בארץ לארך ולרך בה כי לקחה אתננה. ויאכל אברהם ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון ויבן שם מזבח ליהוה. ויהי בימי אמרפל מלך שנר אריוק מלך אלעזר קדר לאומר מלך אלם ותדעל מלך גויים. עשו מלחמה את ברע מלך סדום ואת בירסה מלך עמורה שינב מלך אדמה ושמבר מלך צבויים ומלך בלה חי צוער. כל אלה חברו אל עמק חסידים הוא ים המלח. 12 שנה עבדו את קדר לאומר ו13 שנה מרדו. וב14 שנה בא קדר לאומר והמלכים אשר איתו ויכי את רפאים באשתרות קרניים ואת חזוזים בחם ואת חאמים בשווה קרייתיים ואת חורי בחרם שעיר עד אל פרן אשר על המדבר. וישובו ויבואו אל עין משפט קדש ויכו את כל שדה עמלקי וגם את האמורי היושב בחצון תמר. ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבויים ומלך בלה חי צוחר ויערכו איתם מלחמה בעמק חסידים. את קדר לאומר מלך אלם ותדעל מלך גויים ואמרפל מלך שנר ואריוק מלך אלעזר 4 מלכים את חמשה. ועמק חסידים בארות חמר וינוסו מלך סדום ועמורה ויפלו שמה והנשארים חרה נסו. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואל כל אקלם וילקו. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילקחו והוא יושב בסדום. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילקחו והוא יושב בסדום. ויבוא חפלים ויגד לאברהם העברי והוא שוכן באלוני ממרא האמורי אחי אשכול ואחי ענר וכן באלה ברית אברהם.
וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חנכיו, ילידי ביתו 18 ניות, וירדוף עד דן. ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו, ויקים וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק, ויושב את חרקוש וגם את לוט אחיו, ורכושו חשב, וגם את חנשים ואת חעם. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מחכות את קדר לאומר ואת חמלקים אשר איתו אל עמק שווה הוא עמק המלך. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. ויברכהו, ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ, וברוך אל עליון אשר מגן צרך בידך, ויתן לו מעשר מכל. ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי כנפש וחרקוש קח לך. ויאמר אברהם אל מלך סדום, חרמותי ידי אל יהוה אל עליון קונה שמים וארץ, אם מחוט ועד שרוק נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני השארתי את אברהם. בלעדי רק אשר אכלו כנערים וחלק האנשים אשר חלקו איתי הנר, אשכול וממרא אם יקחו חלקם. אחר הדברים כאלה חיה דבר יהוה אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שקרקע הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני יהוה, מה תיתן לי? ואנוכי חולק ערירי, ובין מסק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, כן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר יהוה אליו לאמור, לא ירש כזה, כי אם אשר יצא ממעך הוא ירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, כבד נא השמיימה וספור ככוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כי יהיה זרעך. וכאמן בא יהוה, ויחשבך לא צדקה. ויאמר אליו, אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר אדוני יהוה, במה אדע כי ירשנה? ויאמר אליו, קחה לי עגלה משולשת ועז, משולשת ועיל, משולש ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בדבק, ויתן איש בתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לו בפר. וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה המה חשכה גדולה נופלת אליו. ויאמר לו אברהם, ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא לכם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את חגי אשר יעבדו דן אנוכי אחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה. ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עיון
האמורי עד חנה. ויהי השמש באה ועלתה חיה, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים כאלה. ביום ההוא כרת יהוה את אברהם ברית לאמור, לא זרק נתתי את הארץ הזאת, מנחר מצרים עד הנחר הגדול, נחר פרת, את הקני ואת הכניזי ואת הקדמוני, ואת החיתי ואת הפריזי ואת הרפאים, ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה חגר. ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני יהוה מלדת בה נא אל שפחתי, אולי יבנה ממנה. וישמע אברהם לקול שרי. ותיקח שרי אשת אברהם את חגר המצרי שפחתה, מקץ 10 שנים לשבט אברהם בארץ כנען, ותתן אותה לאברהם אישה לו לאישה. ויבוא אל חגר ותחר ותראה כי חרתה, ותקהל גבירתה בעיניך. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותראה כי חרתה ואקהל בעיניך, ישפוט יהוה ביני וביניך. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה כטוב בעינייך, ותענך שרי ותברח מפניך. וימצא מלאך יהוה על עין חמיים במדבר, על העין בדרך שור. ויאמר חגר שפחת שרי, מזה ואנה תלקי, ותאמר מפני שרי, גבירתי אנוכי בורחת. ויאמר לה מלאך יהוה, שובי אל גבירתך, וכת אני צחת ידיך. ויאמר לה מלאך יהוה, חר וארבה את זרעך, ולא יספר מרוב. ויאמר לה מלאך יהוה, הנק חרה, ויולד בן וקראת שמו ישמעאל, כי שמע יהוה אל ענייך. והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם יהוה כדובר אליך אתה אל ראי, כי אמרה חגם חלום, ראיתי אחרי רואי. על כן קרא לבאר לחי רואי, הנה בית קדש ובן ברק. ותלך חגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה חגר ישמעאל. ואברהם בן 80 שנה ו6 שנים בלדת חגר את ישמעאל לאברהם. ויהי אברהם בן 90 שנה ו9 שנים, וירא יהוה אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, חת חלק לפני יהיה דמים, ואתנה בריתי ביני ובינך, וארבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור, אני, הנה בריתי איתך, וחיית לאב המון גויים. ולא יקרא עוד את שמך אברהם, וחיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתך, וכיפרתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו. וחכימותי את בריתי ביני ובינך,
ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזות עולם, והייתי לכם לאלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם. ונמלתם את בשר ערלכם, וחיה לאות ברית ביני וביניכם. ובין 8 ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית, ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא. ימול יליד ביתך ומקנת כספך, והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. ואראל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו, ונקראת נפש חכי מעמך, את בריתי חפר. ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרה, כי שרה שמה. וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתך, והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו. ויפיל אברהם על פניו יצחק, ויאמר בליבו, כל בן 100 שנה יוולד, ואם שרה חוות 90 שנה תלד. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יהיה לפניך. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, וחמותי את בריתי איתו לברית עולם, לזרעך לזרעו אחריו. ולישמעאל שמעתך הנה ברכתי אותו, והפריתי אותו, והרביתי אותו במאוד מאוד 12 נסים, אם יוליד ונתתיו לגוי גדול. ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה אחריו. ויקל לדבר איתו, ויעל אלוהים מעל אברהם. ויקח אברהם את ישמעאל בנו, ואת כל ילידי ביתו, ואת כל מקנת כספו, כל זכר באנשי בית אברהם, וימל את בשרתם בעצם היום הזה, כאשר דיבר איתו אלוהים. ואברהם בן 99 שנה, בחימולו בשר ערלתו. וישמעאל בנו בן 13 שנה, בחימולו את בשר ערלתו. בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף נייף בנקר nimulu ito. And there we go. We just concluded chapters 12 through 17. We just concluded with Isaac's birth, as you see there on the screen. So more or less, I would like to get down to this, to go in depth further behind the scenes of the Old Testament, so to speak, to clarify what is actually going on here in Genesis, and especially chapters 12 through 18. Later this week, hopefully Saturday, I wanted to go into opening up John Walton's book in Genesis 1 and how he explains
the first chapter of the book of Genesis and how it relates to other ancient Near Eastern cultures like Mesopotamia, Egypt, um, and possibly Ugarit. So hopefully I'm able to do that this Saturday, given time constraints and whatnot. So, and then hopefully continue that in future videos where I go through a book weekly, discussing discussing this book, and then spend a few weeks in that book, and then switch to another book, maybe another book by Walton, or we can branch out to another book. It doesn't really matter. But yeah, so that's where I wanted to go with the future of this broadcast, where I maintain a weekly Tuesday reading of the Old Testament, beginning in and not Judges. We'll eventually get to Judges, but beginning in Genesis, going down through the Pentateuch, through Joshua, through Ruth, or I'm sorry, through Joshua, through Judges, then through Ruth, and continuing and on and on and on through the Old Testament. And then maybe we can read some Septuagint. Obviously, we're going to read in Ezra and Daniel, the books of Ezra and Daniel, read some Aramaic. And maybe we can read through some of the Targumim when the time comes. So, since I haven't got any questions right now, I guess I'll wait a few minutes for any questions to pop up. But I just wanted to give a general direction. I just wanted to let everyone know the general direction of the stream here. My goal is to do 2 videos per week, reading straight out of the Torah, and then covering a book concerning the Old Testament, whether it's history, archaeology, or the like. Where we're going to start in Walton's book on Genesis 1 this Saturday, hopefully, at the same time, roughly around 9:30. We'll see how that goes, considering it's the weekend and most of us usually have plans at the weekend. So without further ado, I hope you enjoyed this stream, and I will see you at the end of the week. Thank you for watching.